الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سلام شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سلام شيخنا وربي أرواحنا اهدنا يوم الدين بك بالخير والشيخ محمد منصور وفورهم ودور الهدوء عليهم أجمعين إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Majuan yang di belakang, apa di belakang? Majuan depan kosong. Kami nggak bisa begini aja. Depan kosong, apa yang di belakang? Maju semua belakang, apa yang di belakang? Salawatullahi taghsha أشرف الرسل الأعطاء وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير صلوات الله
قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاصٍ أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب أنت وجهنا نحو بابك ما رجا من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم وسلامك على العالم خير لك من عبادتي
ألف سنة وقال صلى الله عليه وسلم فقيه واحد متورع أشد على الشيطان من ألف عابد جاهل مجتهد جاهل ورع. وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال صلى الله عليه وسلم من انتقل ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطو. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله أعلم النفع به بركة علومه وبجود في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum mulai pelajaran kita ada istilah kan iqamah. Kita bilang qomat kan tuh. Kan orang Jakarta bilangnya qomat iqamah. Enggak, orang Jakarta bilangnya apa ya? Qomat kami tuh. Qomat. Kita kan dari kecil bilangnya qomat. Ya, siapa yang qomat? Siapa yang qomat? Siapa yang apa? Iqamah tuh. Nah, lompongan kalimat iqamah ada kalimat qad qamatis shalah tuh, ya. Qad qamatis. Nah, itu boleh dibaca dua bacaan. Yang sering kedengeran orang baca begini nih. Waqaf kagak, wasol kagak. Artinya kalau pengen diwaqaf, waqaf. Kalau pengen diwasol, wasol. Cara baca waqaf pertama bagaimana? Dimatiin. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Tuh cara baca pertama tuh. Waktu kita iqamah sampai pada kalimat tadi apa? Qad qamatis. Nah, qad qamatis shalah. Tuh begitu. Qad qamatis shalah. Nah, itu cara baca di waqafin, diberhentiin. Yang kedua, cara baca di wasol. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Jadi pakai apa itu? Tuh. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Itu cara kedua di apa itu? Ingat itu. Ada cara pertama di waqafin. Qad qamatis sholah. Udah berhenti tuh. Qad qamatis shalah. Nah, cara kedua diapain tadi? Wasal. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Nah, jangan diwaqaf kagak, akhirnya diwasal juga. Nah, begini contohnya nih. Qad qamatis shalah. Qad qam. Tuh. Adanya apa itu? Tuhnya belakangan, mabuk kali itu orang. Jadi iqamahnya enggak begitu. Iqamahnya itu adalah tadi boleh dua bacaan. Yang pertama cara diwaqaf tadi qad qamatis shalah, qad qamatis, atau yang kedua diapain? Diwasal. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Ingat itu. Enggak jadi yang tadi itu qad qamatis shalah tu qad qamatis shalah. Itu salah tuh. Kan semuanya ada ilmunya kan? Kan ibadah ada apanya? Ada ilmunya, jadi nggak semua gitu. Ibadah tuh ada ilmu agama, ulama yang mengatur lewat misalnya baginda Rasulullah SAW. Jadi nggak sembarangan ibadah kita tuh. Tadi cara baca itu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu cara diwaqaf atau diwasal. Qad qamatis sholatu, qad qamatis. Nah, kemudian bagi siapa yang adzan maka dia sunnah melakukan iqamah, gitu. Jadi jangan yang azannya si Ucup, yang iqamahnya si Dani, jangan tuh. Harus yang azannya Ucup, yang iqamahnya siapa? Ucup juga tuh. Sunnah demikian. Kan seringnya orang begini, yang azannya si Ucup, yang iqamahnya Dani. Itu bukan nggak boleh, tapi menghilangkan pahala sunnah. Dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i kan, madhab kita madhab Imam
Syafi'i rahimahullah itu demikian sunnahnya. Siapa yang adzan maka dia pun sunnah untuk apa? Iqamah. Tadi pertama dari iqamah sampai kalimat qad qamatis shalah ada dua bacaan. Cara pertama di waqaf qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Cara kedua diapain tadi? Di wasal qad qamatis shalatu, qad qamatis. Jangan diwakaf campur diapain? Qad qamatis shalah tu qad itu nggak ada tuh. Jadi yang benar boleh diwakaf, boleh diapain tadi? Di wasal. Nah, yang ketiga, bangunnya kita untuk melakukan sholat secara berjamaah kapan? Dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i rahimahullah, kapan tuh bangunnya tuh? Kan orang sering baru sampai Allahu Akbar udah apa? Dibangun ke depan, takut kembali sebab orang itu orang. Kalau kau salah, udah bangun. Nah, agama ngatur di situ. Sampai cara bangun kita diatur oleh agama. Ulama yang ngatur lewat misalnya dari Rasulullah SAW. Kitabnya ada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ada kitabnya. Kitabnya namanya dari apa? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, yang mengarang Dr. Wahbah Az-Zuhail rahimahullah. Di sana terangkan dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bangunnya kita untuk melakukan sholat secara berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai orang yang mengumandangkan kalimat iqamah sampai pada kalimat la ilaha illallah. Habis baru apa? Baru bangun tuh. Yang sering kayak begitu. Sekalipun sunnah jangan menghilangkan makna sunnah. Karena demikian. Jangan sampai kita menghilangkan apa? Kerjaan sunnah jangan dihilangkan. Kenapa demikian? Al-Imam Abdullah bin Al-Barak rahimahullah kata beliau, orang yang mengenteng-entengkan, orang yang meremehkan kerjaan yang sunnah, satu hari pasti akan meninggalkan yang fardhu atau yang wajib. Orang yang ngenteng-ngentengin kerjaan apa tadi? Yang sunnah, satu hari pasti akan meninggalkan yang wajib. Nah, tadi kan bangunnya kita sunnah kalau sudah habis ada kalimat la ilaha. Nah, terpraktekin isya nih. Selesai udah sampai kalimat tadi apa? La ilaha illallah, baru kita apa? Bangun. Bangun sebelumnya boleh nggak? Boleh. Cuma kalau bangun sebelumnya berarti kerjaan sunnah dia lain. Tinggalin. Saya nggak tuh? Saya kerjaan sunnah tinggalin tuh. Sekalipun sunnah jangan sampai diapakan tadi? Jangan sampai ditinggalin tuh. Kayak itu nanti praktekin sini nih. Mau subuh, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya. Kalau ada yang tanya kitabnya apa? Kan orang kadang-kadang kesel. Tanya apa itu? Kitabnya apa? Baca kitab nggak bisa. Kitabnya apaan? Kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Itu kitabnya tuh. Di sana terangkan oleh para rahimahullah, azan itu, iqamah itu bangunnya bagi orang yang ingin melakukan sholat secara berjamaah setelah orang yang mengobati iqamah sampai kalimat tadi apa? La ilaha illallah. Sampai la ilaha illallah baru kita apa? Baru kita bangun. Misalnya baru sampai asyhadu an la ilaha illallah, langsung apa? Diri bangun, boleh nggak? Boleh, tapi dia menghilangkan apa? Kerjaan sunnah tuh. Sunnahnya kalau sudah selesai iqamah sampai pada kalimat la ilaha illallah baru kita apa? Baru kita bangun. Seperti gitu ya. Yang azan ingetin, siapa yang azan maka dia apa? Dia iqamah. Yang kedua tadi kalimat qad qamatis shalah itu boleh dua bacaan. Yang pertama di waqaf, yang kedua di wasaf. Di waqaf qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Di wasaf qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Jangan antara waqaf dengan wasaf tidak ada. Qad qamatis shalah tu qad itu kan ada. Yang ada tadi waqaf qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, atau tadi dia baik wasaf qad qamatis shalatu, qad qamatis. Yang ketiga tadi bangunnya kita kalau sudah sampai pada kalimat tadi apa? La ilaha illallah. Baru kita apa? Baru kita bangun. Kalau tadi yang ngeliatin, kok ada bangun belum sampai la ilaha illallah, orang udah apa? Bukan nggak boleh, boleh aja. Tapi sunnahnya nggak dikerjain. Sunnahnya
Madhab kita madhab apa? Madhab Syafi'i. Kita mesti konsisten dengan madhab kita. Jangan pelintan. Ntar pakai, ntar kagak, ntar pakai. Jangan. Istiqamah sekalipun yang sunnah jangan diapain? Jangan tinggalin. Masih ngerti ya? Nah, sekarang masuk ada hadis Rasulullah SAW masih pesan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, wassalamuka 'alal 'alimi. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang memiliki ilmu agama, guru agama sekarang. Jadi bukan ulama ketinggian. Jadi salam kita kepada guru-guru agama. Ada guru agama lewatnya. Kita mengucapkan kalimat Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Ingatin, ente ada kewajiban menjawab manakala pengucapan salamnya benar. Kalau ada tawaran ke rumah ente, diucapin salam Assalamualaikum atau Assalamualaikum, nggak ada orang gitu aja bilang. Nggak ada orang. Ngapain gitu kalimat seperti itu salah? Yang benar apa? Assalamualaikum. Tuh minimal tuh. Assalamualaikum. Baru ente wajib hukumnya apa? Jawab tuh. Tapi kalau ada datang ke rumah ente, teman ente, tetangga, kerabat, Assalamualaikum atau Assalamualaikum ala lo. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum, jangan apa? Jangan Assalamualaikum. Kita kan udah ngaji, udah ngerti. Jangan Assalamualaikum, jangan apa? Assalamualaikum, harus benar. Yaitu tadi apa? Assalamualaikum. Kamu yang panjang atau ceramah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar. Assalamualaikum aja. Nanti yang dalam tuh, wow iya, ini ngerti nih agamanya nih, udah ngaji nih. Waalaikumsalam. Penjawabnya? Waalaikumsalam. Nah, kalau dia ngucapin salamnya benar, ente wajib hukumnya jawab salam tuh. Waalaikumsalam tuh. Tapi kalau di rumah ente, Assalamualaikum, Assalamualaikum, maaf nggak ada orang, tuh ada orang. Jawab salam salah. Salam salah. Assalamualaikum. Baru kita bilang apa? Waalaikumsalam. Gitu, gitu. Jangan Assalamualaikum, jangan apa? Jangan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum. Kalau di handphone gimana? Sering kalau ASS, WRWB, asal jawab. WRWB. Oke, makasih, thank you. ASS, WRWB. Bingung banget sering begitu. Di WA gitu kan? ASS, WRWB. Pala lo. Yang benar, oh begitu, nggak ada kewajiban jawab ente, nggak usah dibahas lagi, WRWB, nggak usah ente, nggak ada kewajiban, temen ente WA, ASS, WRWB, ente nggak usah WRWB. Yang sering gimana orang? Temennya udah ASS, WRWB, ini temennya ngebahas apa? WRWB, emang sama bodohnya. Jadi ada kewajiban di situ. Yang wajib kalau teman ente ngucapin apa? Salam tuh, dengan salam yang benar. Assalamualaikum, maka ente wajib apa kalimatnya? Waalaikumsalam. Itu assalamualaikum luar biasa. Assalam itu nama Allah. Assalamualaikum, Allah ma'akum. Itu ucapan doa. Jadi nggak bersembarangan kan. Assalamualaikum. Sama waktu yang sembahyang, akhir sembahyang kan salam. Ente nggak bersembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rukun tuh. Salam yang pertama hukumnya apa? Rukun. Ente pas bilang salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salah sembahyang ente? Kagak. Kenapa demikian? Pengucapan salamnya kan salah, bukan Assalamualaikum. Pas salam maghrib misalnya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar baru tuh. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salah. Salam pertama hukumnya apa? Rukun. Nengoknya sunnah. Nengoknya apa hukumnya? Sunnah. Yang wajib apanya? Ucapin salamnya. Nah, ucapin salam ente mesti benar. Assalamualaikum. Tuh, minimal tuh. Assalamualaikum. Madhab kita cuma sampai kalimat warahmatullahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi.
Kalimat wabarakatuh cuma ada pada sholatul janazah. Tuh, dalam madhab kita ini, kita ngomongin orang lain nggak? Kita ngomongin madhab kita. Madhab kita, madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Salam sholat yang fardu yang sunnah hanya sampai kalimat apa? Warahmatullah. Tapi yang benar, assalamualaikum warahmatullah. Tidak sampai kalimat apa? Wabarakatuh. Wabarakatuh dalam madhab kita hanya dalam apa tadi? Sholatul janazah. Ada yang meninggal kampung kita, ikut sembahyangin berjamaah. Nah, kita ngucapin salamnya pas kelar sembahyang jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, baru kita sunnah tambahin kalimat tadi apa? Wabarakatuh. Wajibnya hanya sampai kalimat assalamualaikum. Nah, segitu ya. Jadi salam engkau kepada orang yang berilmu agama, guru agama sekarang ya, nggak ada ulama. Itu ada salah seorang ulama dari Syria, Syekh Muhammad Sa'id Buti Ramadan rahimahullah. Kan beliau waktu ngajar di bom, ya kan? Atau lihat di YouTube tuh. Itu beliau luar biasa tuh. Itu beliau waktu diwawancara salah seorang wartawan. Katanya wartawan, Syekh anta minal ulama. Wahai Syekh, kamu termasuk ulama. Apa kata beliau? Lastu minal ulama. Saya bukan termasuk ulama. Antum bisa bayangin. Sekali Syekh Muhammad Sa'id Buti Ramadan As-Syahid rahimahullah itu masih bilang apa? Saya bukan termasuk apa? Ulama. Ini mukanya kardus bilang ulama. Orang nggak pantas mukanya muka ulama bilang apa? Ulama. Ulama itu luar biasa anggunnya, luar biasa keilmuannya, komplit semuanya, ilmunya komplit, pengamalannya komplit, luar biasa. Itu ulama baru. Ini Syekh Muhammad Sa'id Buti Ramadan rahimahullah, kata beliau tadi apa? Lastu minal ulama. Saya bukan termasuk ulama. Walakinni minan nakilina aqwalul ulama. Saya ini pelajar agama yang hanya mengutip ucapan para ulama. Subhanallah. Kalimat dia apa tadi? Saya ini hanya sebagai pelajar agama yang mengutip ucapan-ucapan dari para ulama. Jadi beliau nggak mau dibilang sebagai apa? Sebagai ulama. Di kampung kita, di tempat kita, yang bukan ulama ngaku apa? Ulama lagi. Yang heran ini MC-nya yang terhormat para alim ulama. Ya, alim ulama. Nggak ada ulama di situ, cuma guru-guru apa? Guru-guru agama. Di kampung kita dulu emang banyak ulama. Dulu kampung kita deh, ulama semua di sini kampung kita. Ada Mu'allim Yunus, ada Mu'allim Ramli, ada Mu'allim Abdul Khair, ada guru kita Al-Habib Abdul Rahman Al-Sugar. Kan ulama semua itu. Luar biasa mereka, anggurnya luar biasa mereka, luar biasa pokoknya. Itu ulama semua. Nah, ke bawahnya hanya sebagai apa? Guru-guru agama. Tuh, yang belajar kepada beliau semua rahimahullah. Yang akhirnya bersambung itu mata rantai belajar sanadnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kita di kampung kita ini nggak bakal keluar pasti dari mu'alim begitu udah. Mu'alim Ramli yang umurnya 50-60 pasti nggak ngalamin tuh. Mu'alim Ramli, satu lagi tuh. Mu'alim Yunus, Mu'alim Wahab, sama itu semua paling ngalamin semua tuh. Nggak pasti, udah pasti ngalamin, pasti pernah belajar ada yang Mu'alim Ramli pasti itu. Ramli kan kalau Ramli, kalaunya luar biasa. Jadi itu yang bilang ulama tuh. Kalau sekarang hanya sebagai apa? Guru-guru agama. Makanya ente yang jadi RT, yang jadi RW waktu sambutan jangan bilang yang terhormat para alim ulama, jangan bilang aja yang terhormat para guru-guru agama, Ustadz, Kiai, Habib. Jangan bilangnya apa? Para alim ulama. Bukan nggak boleh. Kita harus meletakkan sesuai apa? Sesuai dengan tempat-tempatnya ucapan kita tuh. Ada orang bukan insinyur, dipakai insinyur. Ini yang insinyur asli, dia tahu. Nih insinyur KW nih, kan begitu. Ada dokter asli. Yang satu dokter apa? Dokter KW, palsu tuh. Yang dokter asli pasti bilang itu bukan dokter tuh, itu tukang gigi. Bukan kan sekarang beda kan? Ada dokter gigi, ada apa? Tukang gigi, kan begitu. Itu bisa nggak bedain? Ente ada mas ahli gigi, itu bukan dokter gigi tapi apa? Tukang gigi. Itu jangan dipakai dokter. Dok, maaf dok, gigi saya sakit deh. Itu salah kamar.
mimpin tahlil dipanggil apa? Ustaz. Mimpin tarawih dibilang apa? Ini kamu kita ustaz semua. Sampai yang ustaz. Ustaz capek belajar sih, semua panggil ustaz. Mimpin tahlil panggil ustaz. Mimpin tarawih dipanggil ustaz. Yang mimpin talqin di mana tuh di Gober ustaz. Dengan payung bro. Ya tadi ada bilang begitu, ada tukang gigi, ada apa? Dokter gigi, ini mesti bedain. Dokter gigi belajar capek, ada keilmuannya. Tukang gigi itu cuma dia bisa mantes-mantesin gigi yang ada, yang bolong, yang apa itu bisa tuh itu. Tapi dia bukan dokter, jangan panggil dok. Lah itu salah panggil kayak gitu sekarang. Jadi salam engkau kata Rasulullah SAW. Salam engkau tadi, salam kita ucapkan dengan kalimat tadi apa? Assalamualaikum kepada orang yang berilmu agama atau sekarang guru agama. Khairun laka min ibadati alfi sanatin. Lebih baik kepada engkau untuk engkau daripada ibadah selama 1000 tahun. Ente punya guru agama di kampung ente masing-masing. Pas dilewat atau ente lewat, ente ucapin kalimat apa tadi? Assalamualaikum tuh. Ente ucapin dengan kalimat tadi, maka itu kalimat lebih baik dari ibadah selama 1000 tahun. Untung ente. Tapi harus benar tadi ucapinnya. Jangan ada guru. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum. Assalamualaikum juga deh. Ane pernah punya soalnya. Assalamualaikum juga. Assalamualaikum juga. Ada salah. Kan ibadah, kan ibadah ada ilmunya, ada yang diatur kalau sembarangan ibadah. Setiap ibadah kita, wudhu kita, sholat kita, mandi hadas kita, semua kan ada apanya? Ada ilmu yang ngatur, ulama yang ngatur semua. Lewat hadis dari Rasulullah SAW, kita belajar hukumnya wajib. Makanya manakala ada orang yang wudhu, yang sembahyang tanpa tahu ilmu-ilmunya, maka dihukumkan tidak sesembayangnya. Kenapa demikian? Ilmu semua, dari ilmu air, ilmu wudhu, ilmu sembahyang, hukumnya apa? Hukumnya wajib tuh. Ada pernah berjamaah, ada belum wudhu, ada batal, ada wudhu terus tuh. Ada murid ada jadi imam, kebetulan tempat berjamaah depannya ada kaca tuh begitu. Ada bilangin, sembahyang duluan aja udah, bayar untuk berjamaah tuh, di 2 rakaat, ada baru wudhu, ada masuk. Pas dia Allahu Akbar, lihat aneh, duluan tuh maju sana, jadi imam. Nggak usah begitu. Artinya kan kita kalau udah berjamaah jadi imam, udah mesti fokus apa? Sampai kelar tuh, jangan pakai apa? Nanti aja gini, masa ngomong? Kan jadi batal sembahyang kan begitu kan? Nah, ente ada ilmu di situ. Selama ente bisa, ente tahu tentang cara sholat itu semuanya, baca Fatihah ente benar, semua yang rukun bacaan benar, apa jadi imam tuh. Jadi begitu ya. Jadi salam engkau kepada tadi siapa? Guru agama lebih baik daripada ibadah selama 1000 tahun. Tapi mesti benar. Assalamualaikum. Maka jawab dengan kalimat Waalaikumsalam. Jadi kalau ada yang WA teman ente ASS WRWB jangan dia lain. Jangan dibalas. Udah gak usah WRW WEB gak usah. Udah biarin aja udah. Kok kalau ngebalas sih? Udah tahu ilmunya. Jelas ya, nanti ya. Jadi salamnya mesti tadi kalimat apa? Assalamualaikum. Kita jawab dengan kalimat Waalaikumsalam. Hadis yang berikutnya, waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqihun. Siapa faqih itu? Faqih adalah alimun bi ilmi syari'ati. Itu faqih itu. Faqih artinya alimun bi ilmi syari'ati. Guru agama yang ngerti ilmu tentang syariat. Dia belajar dengan guru-guru sebelumnya, belajar dengan kiai, dengan habib sebelum-sebelumnya tuh belajar. Belajarnya nggak pakai silabus. Kan sekarang pakai silabus. Ente kuliah nih, pakai nggak silabus belajarnya? Pakai silabus. Kalau guru-guru agama dulu belajar kitab sama guru dari depan sampai belakang, bacaan tuh nggak ada yang lain, nggak ada kelewatan. Juga guru tuh suruh baca murid di depan dia tuh
Semua nggak ada yang dimati-matiin, semua diapain? Hidupin semua. Al-baitu jamilun, al-madrasatu jamilatun. Enggak al-bait jamil, enggak al-madrasah jamilah, kagak. Semua diapain tuh? Hidupin semua. Baitun, madrasatun, gotun. Semua diapain tuh? Hidupin semua. Jadi nggak ada yang diapain? Mati-matiin, nggak ada dua kokof itu. Gitu semua. Nah makanya waktu kita dengar, oh iya, ini guru benar nih. Bacaan dari kitab kuningnya apa? Seluruhnya benar. Jadi faqih tadi siapa? Guru agama yang mengerti ilmu tentang syariat, tentang dari air, wudu, sholat, puasa, zakat, haji, tentang muamalah, tentang munakahat, terus sampai habis belajar sampai habis terusnya tuh. Itulah yang disebut dengan tadi apa? Faqih itu. Faqih adalah alimun bi'ilmi syariah. Guru agama yang mengerti tentang apa? Ilmu syariah. Ente belajar aja tentang wudu, tentang air, nggak perlu ente belajar wirid, dikir. Kan orang sekarang gitu tuh, pengen dikir, pengen wirid biar bisa terbang, tapi nggak turun, tuang bakung. Pengen bisa hilang, nggak bisa balik airnya, bisa hilang. Pengen hebat, kan begitu orang sekarang tuh. Pengen dipukul nggak mempan, dia bilang, apa nyambung aja itu pada bentol. Enggak bentol. Mentang-mentang bohongan. Dia kan tahu dia pernah semua, dia belajar semua tuh, tahu bohongan semua tuh. Dia bilang, coba ente apa nyambung bentol nggak? Anda pernah gituin yang pernah belajar. Oh, hebat tuh. Anda punya kamar di rumah tuh. Anda masukin kamarnya lain. Di kamar Anda banyak nyamuk. Semalam tidur ente 2 jam aja. Anda masukin di kamar Anda. Besok lagi kalau nggak betul kebal badan ente. Anda masukin beneran tuh. Pas pagi betul. 2 jam betul ada nyamuk. Artinya apa? Ente kalau belajar silat ya sekarang tuh yang apa? Yang benar-benar kelihatan. Silat yang benar-benar kelihatan, yang fisik. Atau kungfu, atau taekwondo, kan begitu. Yang atau yang kelihatan apa itu? Fisiknya. Kalau mata si bohong ente. Ditonjok montak, tunjuk apa? Montak lagi. Nabi Muhammad aja kena dipukul, disambitin kena. Sahabat kena semua, bidara sahabat. Waktu perang sahabat Nabi pada mati, syahid semua. Kan begini, kan semua berarti apa? Nggak pakai ilmu kontak-kontakan. Kalau mau kontak dulu, pada mental dong. Orang bukan. Udah nggak sesuai udah kayak begitu. Dia bilang sahabat-sahabat Nabi harus perang pada meninggal, ada syahid semuanya. Masa ente tembak Allah Taala? Waktu mati aja udah. Kalau yang begitu ente kebal kan apa nyamuk dia bilang. Kalau kebal nyamuk ada beda sama ente. Nggak kebal bentol semua. Dari kaki sampai kaki bentol semua. Itu yang mau dikasih jangan kelincaran ya, nggak usah. Udah baca Rotibul Atos, baca apa? Rotibul Haddad. Itu pengen zikir baca apa? Rotibul Atos, baca Rotibul Haddad, baca Al-Burdul Latif, baca Quran biar benar, belajar tuh alif, ba, ta biar benar, sampai ya. Wow, apa wow nanti bacanya? Wow. Dari kampung kita baca apa? Wow. Nun, wow. Bukan wow tapi apa? Wow, yang bilang bukan wow, tapi apa? Wow, tuh. Orang mereka bacanya apa? Wow, fathah wa, wow kasrahuli, wow domahu, pala loh. Wow, tapi wow bukan wow. Gitu ya. Jadi faqih itu tadi apa? Guru agama yang mengerti apa? Ilmu tentang syariat. Nah, ente pelajarin ilmu syariat aja udah, cara air yang benar. Kan air ada air yang tahir mutahhir, ada air yang musta'mal, ada air yang mutaghayyir, ada air yang najis. Yang boleh kita pakai hanya air apa? Tahir mutahhir. Kita nggak boleh air musta'mal, nggak boleh pakai air mutanajis. Segitu ente ngerti, itu udah selamat buat ente dunia akhirat. Ente naik lagi tentang najis. Oh iya, ini najis nih. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah. Tuh itu ngerti dikit-dikit paham. Itu aja mau syariat sampai mati belajar. Kagak macam-macam kagak. Jadi nggak pengen terbang wah-wah nanti.
Indo terbang, duit lo kagak. Yang terbang yang punya duit, lanjut air. Itu terbang, mereka Garuda Indonesia tuh naik terbang mau itu, Lion Air terbang, naik Batavia Air terbang, pakai wiritan terbang. Sekarang terbang agak gila akhirnya balik. Orang tanjakan gila, sampai sekarang nggak ada yang bisa nyembuhin, nggak ada yang bisa ngobatin. Teriaknya apa? Allahu Akbar. Anak Abdul Qadir Jailani. Ngel. Betul, Abdul Qadir Jailani. RT kalau jenak RT. Ini bilangin RT kalau enak, RW kalau enak. Lo sih Abdul Qadir Jailani lagi. Aja kan dia dinaring sama itu. Ini kaget pas dia datang. Assalamualaikum Ustaz. Anak Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan terjadi. Tanya langsung, kenapa itu anak tuh? Nulis wiritan gitu, dibaca wiritan, baca macam-macam tuh, dikira macam-macam. Pengen apa emang dia? Biasa, pengen kebal, pengen bisa terbang, terbang. Udah belajar aja udah. Ente pengen apa? Pengen kaya. Jangan pakai wiritan, pakai apa? Kerja dagang. Masa ente wiritan itu penunjang malam-malam ente bangun qiyamul lail, baca Ratibul Aqtas, baca Ratibul Hadas. Lebihnya apa? Ente kerja ente apa? Dagang. Udah ngapain? Ente wirid kagak kerja nggak dagang. Kayak kagak gila ente. Iya, nggak mungkin datang ke rumah ente ada orang baru sekarang, mungkin nggak? Muka kita udah nggak mungkin. Mustahil. Bukan pangkat itu. Yang begitu waliullah nggak perlu duit kan? Waliullah nggak duit bukan gini nggak, hatinya nggak ada duit sama sekali. Duit cuma sarana ngatur doang buat dia apa? Buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fakih tadi ya, fakih itu tadi seperti alimun bi'ilmish syariah, satu orang yang mengerti ilmu agama atau guru agama yang mengerti tadi apa? Ilmu syariah. Yang dipelajari semua itu ilmu syariah tuh sampai mati niatin. Wallahu a'lam. Bismillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mas keren nih yang undang antum ini semua nih, bapak-bapak yang punya bini, anak muda yang punya pacar bawah itu ya. Tapi yang pacaran di sana, ada undang maulid di kebun sayur, karena kita ini kebun sayur nih, itu ngadain maulid nanti insya Allah tanggal 19 Oktober, Rabu malam Kamis ya, besok nanti, karena malam Selasa, besok malam Rabu, nah besok malam Kamis tuh, acara maulid di mana? Kebun sayur tuh, kebun sayur, setelah kita tanggal kita tuh, kebun sayur diadain nanti insya Allah. Kita mulai dari jam 8 sampai jam 10 nih insya Allah. Paling lambat setengah 11 insya Allah. Yang ceramah pertama Al-Habib Ahmad bin Syedul Badr Habib Ali Segaf. Yang kedua Ustaz Khalid Az-Zubaidi insya Allah ya. Nah ente bukan karepin bukan. Ente wajibin diri ente datang ke sono itu. Ente habis isya istri jamaah di An-Nur langsung ke sono ke kebun sayur itu. Kan dekat jauh kan? Kalau pengen jauh kenapa dia muter? APD turunnya nanti di Kalibata. Betul kan sampean di sini cuma sebentar doang dekat tuh. Nanti yang punya anak yang punya gini ajak ke sono, yang punya pacar ajak ke sono, tapi jangan pacar ke sono. Bilangin yang perempuan bisa dengan apa? Dengan laki-laki itu. Ngerti jelas ya? Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijaz lana bil ijabati ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim
زورني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك الغايات بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا شر من انس وجنة بفضلك فبشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بلال الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فارجعه إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.